محمد تبارك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة مبارك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة بن محمد حبيب الكل حميد مرى يا طبيب القلوب القاسية كالحجارة مبارك يوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة شركم قد سار في الكون كله جيارا وانتم أهل المودة جخرنا والسيارة مبارك يوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا
بحسن العبارة مبارك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة الصلاة على من بقبول الزيارة وآله والصحابة وآل بيته وجارا مبارك اليوم جئنا لقصد الزيارة للإمام المعظم كنزنا والتجارة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم الفاتحة لجميع مشايخنا ومشايخهم ووالدينا ووالديهم وأماتنا وأمواتهم ومات المسلمين أجمعين خصوصا لا حضرة مشايخهم أحدنا دار السلام وسلم مشايخهم أحدنا نور الجنة إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد دار الفلاح حصولهم برؤهم إلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا أعمامنا وعماتنا وخالاتنا وخوالنا وذوي الحقوق علينا والمنتسبين إلينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وخصوصياتهم ونفاتهم ورحمتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يختم لنا ولكم بحسن الختام عند الموت بلطفة وخير وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين ورضي الله تعالى عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sami'un artinya yang mendengar Allah Ta'ala, maka mustahil Allah itu yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama jua adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi malam hari ini insyaallah kita terakhir membicarakan, membahas
sifat Allah Ta'ala yang namanya sifat Sami'un. Mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah istiqamah di dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh keluarga kita, jiran tetangga muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita hidup beriman mati membawa iman, diwafatkan dalam husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Sami'un artinya sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mendengar. Maka mustahil Allah itu yang tuli kada mendengar. Nah, ini kada mungkin bagi Tuhan. Jangankan bagi Allah Ta'ala, kita aja bila tuli ngalih berurusan, bah ngalih tuh bang, berapa harganya aja orang tuh di situ banyak jaran orang melakukan harga di situ banyak jar. Apalagi Allah Ta'ala Tuhan kita, nang kita hendak minta apa-apa lawan Tuhan, berurusan lawan Tuhan, hendak berdoa lawan Tuhan, mun Tuhan kada mendengar kaya pak. Guru Wahyu mana? Hilang Guru Wahyu di ujung sana. Oh biar orang itu model anu juga. Jauhnya ke belakang situ Guru Wahyu. Panaki bebinian nih deh. Ja Guru Wahyu menjagakan Guru Wahyu. Aja main. Nah, jadi Allah itu maha mendengar, mustahil Allah itu yang tuli, karena tuli itu merupakan sifat kekurangan. Jadi mustahil Allah tuh bisi kekurangan, kada mungkin. Jangankan Allah Ta'ala, juru kita manusia aja ada tuli kada bagus, apalagi Tuhan. Jar Guru Wahyu berdoa, ya Allah ulun hendak kawin, napa ya Tuhan kada mendengar aku. Kada mungkin. Tertawa sudah, mau tertawa sudah, alhamdulillah mau tertawa. Mustahil Tuhan tuli. Kita antara manusia dengan sesama manusia kada mendengar nang kawan duna. Alih kita berbandar ya kalau nak ujar kita A, jinya Z. Apa nang ditakunakan lain nang dijawab. Jadi mustahil Allah tutuli. Jadi alhamdulillah kita ini mendengar. Kenapa? Karena mendengar ini merupakan salah satu alat untuk menuntut ilmu agama. Mendengar. Walau orang itu kada melihat. Kan banyak aja orang itu buta, matanya kada melihat, tapi telinganya masih mendengar. Duduk menuntut ilmu masih kawa, mendengar ilmu masih kawa. Jadi walaupun mata itu buta, maka asal mendengarnya, maka orang itu kawa inya menuntut ilmu agama. Tapi bila sudah orang itu mendengar kada, melihat kada, itu sudah gugur beban hukum. Kada ada lagi istilah wajib menuntut ilmu itu kada ada. Bahkan sembahyang aja kada. Orang melihat kada, mendengar kada. Belajarnya kayak apa? Ayo, anu ikam bacalah, anu takbir Allahu Akbar, mendengarnya kada. Kayak apa dilajari? Jadi untung mana bagi kita nang salamatul hawas, diberikan sehat panca indera kita melihat, mendengar, bahkan kita berpandir. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Ta'ala. Makanya di antara amalan ujar Habib Usman Batawi, kita yakin Allah itu maha mendengar, adalah patut bagi orang yang meyakini Allah maha mendengar banyak-banyak memuji dan bersyukur lawan Allah Ta'ala. Dan kayak ini jamaah,
memuji dan bersyukur lawan Allah itu kada mahadang dapat nikmat aja kada. Jadi kita berucap alhamdulillah tuh nah, alhamdulillah wa syukrulillah Allahumma lakal hamdu syukra, itu kada usah mahadang diberi nikmat. Karena mun mahadang sugih, mahadang banyak duit, bersyukur pas kada berduit, kada bersyukur. Ada anak sahabat anak Zubair ibn Awam. Ini salah satu sahabat Nabi nang asyaratul kiram, 10 sahabat yang diberikan kabar surga. Itu diantaranya Zubair ibn Awam. Zubair bin Awam ini bisa anak lelakian ngarannya Urwah ibn Zubair. Urwah bin Zubair. Udah mati TV ini, maksudnya Trans TV kah? TV di hadapan saya lain, ulun jua sekalinya. Hebat juga nih. Ulun kira menonton apa ulun. Sekalinya ulun jua sekalinya. Kita doakan mudah-mudahan nih kawan-kawan kita nang bobohan nang IT, bobohan nang ini mudah-mudahannya panjang umur nih. Hebat juga. Bobohan anak muda kita mau inya duduk di majlis sana menolongi. Ini ada kebiasaan nggak ada bapak? Kita nih bisanya minum apa? Kopi ngai Guru Wahyu, jaga binian. Kebiasaan. Ayo bang kita kia Guru Wahyu kemari duduk nah. Mau kah? Sini lah nah. Kosong nah kayak pak. Ini kapan nih kan bisa karam nih. Nah, ayo. Biar lo menghabiskan minum kasihan. Jadi bahari ada anak sahabat ngaran sidin Urwah ibn Zubair, ini kalangan tabiin karena generasi di bawah sahabat. Jadi anak sahabat ngarannya Urwah bin Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhuma. Jadi Urwah ini Madinah satu hari mendatangi khalifah yang ada di Damaskus. Seorang khalifah ngarannya kada khilaf, Khalifah Walid bin Abdul Malik di Damaskus di Syria. Jadi Urwah mulai Madinah mendatangi Khalifah Walid bin Abdul Malik itu bukan perjalanan yang satu umat. Apalagi di zaman bahari kadada Gojek, belum ada Grab, belum ada kendaraan umum kayak kita ini. Bahari imah kada beonta atau pakai kuda bahari. Dan jarak antara Madinah lawan Damaskus itu kurang lebih 1300 km. Bayangkan biar 1300 ditempuh perjalanan itu. Mun kita wahini kita ke Mekah ke Madinah berapa jam aja nah. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Anak ke mana bian? Ke ujung dunia mana? Bawa pesawat aja nah, duduk aja. Mengaruh sampai kah? Sampai. Wah ini bahari, boonta nah. Itu pun bila lancar perjalanan. Belum kena badai pasir, angin kencang, wah luar biasa. Lalu masya Allah di saat perjalanan sini dengan perjalanan jauh, rupanya salah satu batis sidin terserang penyakit. Disebut di dalam riwayat itu penyakit kanker kaki, kanker batis. Jadi kanker menyerang batis, kurang luar biasa. Dan itu tetap berjalan, kadang menghalangi sidin sampai kepada khalifah yang bernama Walid bin Abdul Malik. Karena memang hendak ke sana tujuan. Jadi dengan batis kaki yang diserang penyakit, sampailah ke Sultan, ke Khalifah Walid bin Abdul Malik. Imbah sampai, maka disambut oleh Khalifah. Lalu didatangkanlah dokter. Nih ulun nih penyakit napa nih mulai tengah jalan. Jadi datanglah dokter Tobib yang memeriksa penyakit. Ujar dokter, wahai Urwah bin Zubair, pian ini penyakit kanker batis. Kanker itu bila sudah lawas jamaah, bila sudah menyerang awak kada diobati, kan bisa memakan apa katanya? Anggota tubuh. Jadi ujar dokter saran ulun, batis pian ini bila kada dipotong ini menjalar ke awak lain.
Maka mau kada mau potong batis. Bah, kada gampangan batis itu ditatak. Saat hendak ditatak batis, ujar dokter supaya pian kada sakit, pian kabibarinina obatna. Ujar Urwah, obatnya dari apa? Ini terbuat dari campuran khamar. Bila pian minum, pian kada merasa sakit. Ujar Urwah, maaf, ulun kada hendak awak bercampur dengan sesuatu yang tidak suci. Ulun kada usah minum. Biar aja potong batis ulun dalam keadaan sadar. Bah, kita aja ujar dokter. Pian kalau sebebius-biusan, ulun tatak batis pian. Bah, ini orang bahari ini imannya kuat lawan Tuhan. Jadi ujar Urwah kayak ini aja. Bila hendak memotong batis ulun sebelah kiri, hadang dulu waktu ulun sembahyang. Itu kisahnya. Jadi kenapa? Karena ulun bila sembahyang, ulun kada merasakan apa-apa yang ada di awak. Jadi saat ulun sholat, potong batis ulun. Waduh, ini orang yang sudah sembahyang itu makomnya sudah hilang rasa. Jadi pas hendak dipotong, datang pulang kabar, wahai Urwah bin Zubair, tuh anak pian. Dulu rupanya Urwah itu datang lawan anak sidin lalakian ngarannya Muhammad bin Urwah. Nah ujar nang di luar, wahai Urwah, anak pian ditinjak kuda di luar, mati di tempat. Kan kayak apa pian ujian sidin? Batis hendak dipotong, anak di luar ditinjak kuda, ampun khalifah, meninggal situ sini. Jadi pertama batis cagar dipotong, dua anak meninggal. Jaka ya Allah Ta'ala, ini cuma ini luar biasa iman sidin. Sudah biar aja sidin. Sudah sembahyang sidin, karena anak dipotong bayang. Lalu haratan sembahyang, dokter mulai menggergaji batis. Karena bahari kada dapang alat-alat nang kayak sekarang malah. Bahari itu bah bepotong tuh nah, dasar bepotong menggayat bujur bahari nah terak berbunyi. Kada kayak wah ini pang ada laser segala macam. Baharinya di zaman pian kayak besunat pakai apa pakai sensor kah? Kada mungkin. Pakai sembilu lah kayak. Sembilu tahu nggak? Zaman pian bersunat dulu pakai apa kayak gunting lah. Pakai gunting masih. Pon. Kalau sakit juga, pian jago bang. Jadi di zaman-zaman dulu tuh, kada ada nang kayak alat sekarang itu. Sekarang tuh kan canggih benar. Jadi zaman-zaman tuh sudah ada begunting, ada belading. Wah ini canggih lagi belaser aja, pagat. Kada belading-ladingan. Jadi semacam benang panas itu dianunya ke kulit, seret. Pagat, ulun melihat itu terjadi. Nah jurang, oh kayak ini kangaran pagat tuh. Satu mati ya. Maka pin hebatnya mah sudah pagat itu dipasangnya lem, nang di tempat nang pagat itu kada berdarah lagi biar canggih. Beperban kada, bejahit kada. Coba zaman bahari oma, tampurung burung di sini nah. Jadi bila berjalan nah jar gembong lah rek. Jadi di zaman Urwah itu di zaman tabiin apalagi. Nah memotong tuh udah sama memotong bujur, tak memotong. Jadi sudah tuntung dipotong, sudah. Tuntung sembahyang sadar kan? Nah ini batis pian nah, sudah tuntung dipotong. Oma. Jadi saat itu nang batis di tangan karena sudah tuntung dipotong, kabar pulang anak tadi meninggal karena ditinjak oleh kuda raja lalu meninggal di tempat. Saat itu Urwah bin Zubair mulut sidin keluar nang pertama adalah alhamdulillah. Wah ini nang berat benar. Ada kita alhamdulillah mahadang diberi duit 2 miliar. Hanya alhamdulillahnya keluar. Ada ini musibah 2 buting. Pertama menimpa diri sidin, kedua menimpa keluarga sidin. Lalu ujar sidin alhamdulillah ya Allah. Napa tadi? Pak akhozta tarfatan. Pian ambil satu dari batang tubuh dan pian alhamdulillah masih meninggalkan 3 yang masih sehat.
Kan 4 nih, tangan 2, batis 2, kada papa pian ambil sebuting pa abokoita salazah, tapi masih pian tinggali 3, alhamdulillah. Oh itu kada papa ulat. Anak pang meninggal, ujar Sidin, pian ambil wahidan 1 wa abqaita sittah, tapi alhamdulillah masih pian tinggali anak ulun 6 orang. Karena bisa anak 7. Bisa anak 7. Seikong meninggal kada bapak. Alhamdulillah masih untung ada 6 yang pian tinggali masih hidup. Nah, itu cara-cara orang bahari berpikir. Jadi ketika diberi musibah pun nang keluar dimuntung bukan aduh iya ab, aduh kayak apa pang, aduh iya ab. Nah iya nih kada kayak itu. Jadi keluar dimuntung adalah alhamdulillah. Jadi sebujurnya ujar ulama, sebujurnya kadada istilah takdir nang kada baik tuh kadada. Kan ada tuh takdir baik dan takdir buruk. Itu buruk ujar kita. Kan itu kan dalam artian kan baik ujar kita, buruk ujar kita. Tapi kalau bagi Allah itu kan ada yang buruk. Walau secara zahir memang kurang bagus, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Makanya kalau orang-orang yang sufi mengatakan takdir Allah itu kadang-kadang kada baik, saberataan baik, yang memadahkan kada baik itu adalah penglihatan kita, pandangan kita terhadap takdir nang kita kada menerima. Kalau kita anggap itu kada baik. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kehidupan ini menerima seluruh takdir dari Allah Ta'ala. Takdir itu kada kau dihindari, dah kawa. Mun sudah takdir A, ya A tuh bang sudah. Bila sudah takdir B, ya B, kada kau diapa-apai. Jangan pernah kita menanding takdir kita lawan takdir orang. Jangan ketujuh melihati nikmat orang. Kenapa? Itu bisa menghilangkan nikmat yang ada di awak kita. Kita ini syukur alhamdulillah awak diberi Tuhan sehat, kada garing misalnya, tubuh fisik normal, cuma duit aja karena tapi ada misalnya. Talihati orang nang setiap hari naik turun pesawat, bah alih bana hidup. Jadi hidup kita ini sampai kiamat kada kau bersyukur. Nang telihati orang naik turun mobil, nang telihati orang turun naik pesawat. Jadi cara memandangnya itu kita atur kayak apa caranya supaya kita selalu di dalam nikmat Allah Ta'ala. Kayak pian nih duduk nih nah, di dalam nikmat Tuhan. Buktinya di mana? Kita sebenarnya hidup di dunia ini, di mana aja kita, dalam keadaan apapun kita tidak akan pernah keluar daripada nikmat yang diberi Tuhan. Kayak apa aja? Kada berduit kah? Bini bermamai kah? Anak kada masih kah? Itu seberatan adalah nikmat dari Tuhan. Sama nang kayak iwak tuh nah, bila sudah hidup di dalam banyu, kamana jainya, ke muka, ke belakang, kanan, kiri, seberatan yang dilihatnya adalah banyu. Bahkan belah jai iwak tuh isinya apa? Banyu. Sama di awak kita ini. Jadi seberatan yang ada di tubuh kita ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu untung benar bila sudah Allah pilih kita untuk diadakan Allah, itu sudah merupakan syukur yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang luar biasa. Jadi adanya kita ini itu sudah nikmat besar untuk disyukuri. Ya sampai Abu Bakar As-Siddiq Sidin ketika hendak Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah, Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan harta tuh habis-habisan ke Nabi. Habis diberikan. Bahkan dikatakan di dalam riwayat Abu Bakar itu pakai baju kancing itu dari kayu. Wah, saking banyak. Habis-habisan. Berduit deh.
Coba melihat perjuangan Nabi, harta tuh julung habis-habisan ke Nabi. Sampai baju yang dipakai Abu Bakar itu kancingnya tuh dari kakayuan. Kancing kayu adalah orang. Sesusah-susahnya kita di Banjar ini handphone 2. Ayo, kada bakal ada mana mungkin nang kancing kayu tuh. Jadi ujar Nabi, wahai Abu Bakar, ikamnya ada juga kan meninggali lawan anak bini di rumah. Pindah habis-habisan menjulung harta lawan aku aja Nabi. Ujar Abu Bakar, laqad taraktu, sungguh ulun tinggali anak bini ulun, Allah dan Rasulnya. Cukup 2 itu jadi peninggalannya. Wah, nggak ada apa-apa lain lagi. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi cocok aja Sidin menjadi khalifah pertama dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjuang tuh kada ala-alang tanggung berjuang. Ini kita disuruh berkorbannya malah berkorban lawan ayam. Berkorban ayam. Walaupun ada pendapat yang mengatakan berkorban itu jar boleh lawan ayam. Bah, cagar rami karena berkorban lawan ayam tahun dudi. Kada ada lagi berkorban lawan kambing sapi. Bagi mampu kada boleh ya kak, itu pendapat Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Yang penting jar sidin iraqatud dam, yang penting menumpahkan darah binatang ternak apapun binatangnya. Jadi amalan dari Allah Ta'ala Maha Mendengar adalah satu, memberikan pujian kepada Allah Ta'ala. Nang kedua, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nah, termasuk gawian kita hari ini termasuk gawian bersyukur lawan Tuhan. Kenapa? Karena Allah memberikan umur ke kita, lalu kita bawa umur ini untuk duduk mendengar kisah Tuhan. Dulu ada sahabat Nabi dudukan bahalakoh di salah satu masjid, entah itu di Masjid Nabawi karena disebutkan di dalam riwayat. Nabi masuk ke masjid itu, melihat sahabat itu memuji Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Ujar Nabi, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian ini duduk di tempat ini memuji Allah? Jadi ujar mereka, ya Allah, wahai Rasulullah, kami duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah ini karena Allah menghidupkan kami. Cukup itu ya. Jadi hidupnya kami itu sudah jadi alasan untuk kami memuji Tuhan. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa berzikir? Karena Allah menghidupkan kita. Dan alhamdulillahnya Allah hidupkan kita dalam keadaan muslim. Itu dari sahabat. Kami bersyukur lawan Tuhan karena Allah memberikan kami hidayah dalam keadaan hidup ini. Coba jaka bang, ini bicara jaka aja bang lah, jaka. Jaka kita itu hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nang saat itu umat itu luar biasa ujian dari Allah Ta'ala. Bahkan gampangan, ada seseorang yang mengaku Nabi dan Rasul, mukjizatnya kada alang tanggung, menghidupkan orang mati. Bukan hanya mati itu kada, orang ini mati dikubur sudah ratusan tahun, nang ini dibangunkan. Amun nang kayak kita hidup di zaman bahar itu bah, soko menuhanakan juga soko. Karena kada pernah ada sejarah orang menghidupkan orang mati. Kan itu diantara alasan mereka kenapa menganggap Isa itu anak Tuhan, karena sidin mampu menghidupkan orang mati. Sedangkan nabi-nabi terdahulu kada ada yang pernah ada menghidupkan orang mati. Maka diangkat ke langit pulang. Untung kita hidup di zaman wahini. Nang kita tuh kadang melihat nang bahari ada penyakit campak namanya, penyakit juzam atau baros. Bila menyerang tubuh kusta, itu tubuh itu dimakannya. Bila menyerang tangan-tangan tuh habis dimakan. Datang Nabi Isa itu baik, disapu sidin. Dokter aja angkat tangan. Pokoknya bila sudah kusta yang menyerang, itu orang tuh sudah kada harapan hidup. Datang Nabi Isa, Nabi Isa gampang, pak sembuh. Ayo.
Makanya Nabi Isa digelar dengan Al-Masih, orang yang menyapu. Kenapa disebut orang yang menyapu? Karena apapun penyakit nang disapu sidin hilang. Lalu digelar dengan Al-Masih, Al-Masih Isa bin Maryam. Luar biasa, penyakit nang kada dapat obatnya sembuh di tangan sidin. Orang nang sudah mati bahkan mungkin hancur, hidup di tangan sidin, cuma dengan izin Allah. Jadi orang-orang tuh mungkin kada terpandang Allahnya, terpandang Nabi Isanya, lalu menganggapnya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kalau bicara menghidupkan nang mati itu di dalam riwayat Maulid Azab tah, Nabi kita pun di dalam satu riwayat pernah menghidupkan orang mati. Siapa itu? Kedua orang tua sidin. Di dalam riwayat ketika Nabi menghidupkan orang tua sidin, lalu orang tua sidin mengimani terhadap Nabi, lalu mati pulang berdua. Nah, jadi riwayat itu banyak yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu wafat bukan dalam keadaan kafir. Karena masih ada riwayat yang mengatakan Nabi menghidupkan Mama Abah Sidin ketika hidup, lalu beriman, setelah beriman lalu diwafatkan pulang berdua. Berarti wafat dalam keadaan muslim. Nah kayak itu. Ada wahini kita kada melihat lagi mukjizat, mana ada? Nang belah langit kadada, belah bulan paling burit anak tak kamu belah. Aku jar malam tadi melihat jar mukjizat. Burit anak tak kamu seorang. Itu berat mana ujian orang-orang bahari itu luar biasa. Ada kita wahini adalah kita melihat karomah di hadapan mata ini mungkin kada ada lagi. Nang sesuatu nang di luar akal itu kita melihat lah bakar daging Allah ini. Mendahulu kan di zaman Nabi itu kan bulan belah di hadapan, melihat. Onta keluar dari batu, melihat itu. Nah ini kita kada melihat itu. Cuma hebatnya kita percaya. Coba bayangkan. Kita ini melihat kada. Kan melihatlah bulan itu belah di hadapan Nabi bahari, kada melihat. Kita melihatlah Nabi itu Isra Mi'raj, kada juga. Tapi percaya kada? Percaya. Orang bahari di zaman Nabi hidup berdapat lawan Nabi, kada percaya. Padahal Nabinya ada. Nah kita kada di zaman itu, jauh hidup di zaman Nabi, tapi alhamdulillah dengan cerita yang ada di Quran kita percaya. Jadi Nabi itu membanggakan banalon orang-orang pelambuan ini, pelambuan jar. Orang-orang belakangan ini nang hidup di zaman-zaman terakhir ini. Kenapa ujar Nabi? Karena mereka kada pernah melihat aku, tidak sezaman, tapi mereka beriman, mereka percaya. Apa ujar aku, mereka percaya. Nah bahari sejaman lawan Nabi kada percaya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman. Mudahan iman ini kita bawa sampai ke mati di hadapan Allah Ta'ala. Jadi harapan kita nang belajar tauhid ini tunggal di kitaan, ya kan? Mudah-mudahan iman kita ini dikuatkan Allah Ta'ala. Maka ini nah banyak memuji Tuhan, banyak bersyukur lawan Allah Ta'ala. Dan bila apa-apa minta lawan Allah Ta'ala, jangan bersupanan minta aja lawan Allah Ta'ala. Amun dirasa meminta itu kada cukup langsung lawan Tuhan, maka datangi wasilah. Ini bisa aja kayak kita lawan orang-orang besar juga, kita mun langsung berurusan kada tambus kayak itu kalau apalagi berurusan apa aja, kalau kada bil pulus kullu syai'in tambus ini kada kawa. Jadi cari patuhan. Nah patuhan ini nang menyampaikan kita ke orang dalam itu nah, lalu berurusan itu lancar. Nah kaitu jua ulama masalah di dalam tawassul ke orang soleh. Jadi kita ini terkadang doa tuh kada sampai karena maksiat banyak, dosa banyak. Tapi ada orang soleh, orang parak lawan Tuhan, nang ini nang kita paraki. Kita bukan meminta dengan orang solehnya kada, kita meminta agar orang soleh memintakan ke Allah Ta'ala. Apa salahnya? Nang mengabulkan siapa juga? Allah, bukan walinya. Kan wasilah, perantara juga kalau kayak ini nah.
Misalnya banyu nih nah, penulun. Lalu banyu nih ulun julung ka Bapak selamat. Ujar pian guru minta banyu, Bapak pian datang ke ulun, datangi Bapak selamat. Karena sidin nang urusan membagi banyu. Nah berarti Pak Selamat itu wasilah untuk mendapatkan banyunya. Jadi datangi orang-orang nang parak lawan Allah Ta'ala. Karena Bapak berdoa. Di antaranya adalah termasuk orang nang makbulud doa mustajabud da'wah adalah Habib Abu Bakar bin Husin As-Segap, sahib Gresik. Habib Abu Bakar bin Husin As-Segap, sahib Gresik nih, nang dihawali Rabu semalam. Wah itu termasuk mustajabud da'wah, kabul doa sidin. Cuma ujar Habib Muhammad Ba'bud Lawang, ujar sidin waktu beelang ke rumah Habib Abu Bakar Gresik, melihat Habib Abu Bakar itu menangis di hadapan Ustadz Muhammad Ba'bud Lawang. Jadi ujar Habib Muhammad Ba'bud, wahai Habib Abu Bakar, kenapa pian menangis di hadapan sidin? Apakah ada orang yang menyakiti pian? Apakah ada orang yang mengganggu pian? Kada aja sidin. Terus bang kenapa? Karena ujar Habib Abu Bakar Gresik nih, orang sekarang jar sidin datang ke rumahku ini kebanyakan bukan meminta doa urusan akhirat, pasti minta ke rumah tuh urusan duniawi. Bib doakan mudahan usaha lancar, mudahan sugih 70 turunan. Nang ini yang dipinta. Kada pernah Bib doakan mudahan keluarga ulun jadi solih solihah, selamat dunia akhirat, mudahan kami seberatan wafat husnul khotimah. Jarang terdengar itu di Habib Abu Bakar. Masih aja orang tuh bila datang guru Bib adalah amalan apa supaya lancar berusaha atau lancar kami. Artinya urusan yang karena hubungan dengan akhirat. Kadada Bib minta doa adalah supaya rajin beribadat. Nah itu bagus. Supaya lancar beribadat, rajin menuntut ilmu, itu nang kita minta. Tapi amunnya kita meminta urusan dunia, tapi dunia diulah tujuan akhirat, bagus itu. Doakan gure mudahan usaha lancar. Kenapa gerang bila lancar? Karena bila usaha ulun lancar, rencananya duit itu gasan ulun ulahakan majelis 7 rangkap. Bah, itu bagus itu kada bapak, karena ada sambungannya kan. Nang kayak ini nah masjid ini, Masjid Darul Falah, banyak orang-orang yang berjuang di masjid ini. Ada yang berjualan di toko, di pasar. Bujur aja pang mungkin awak di toko, awak di pasar, awak di jalan, cuma hati memikirkan masjid. Banyak orang-orang kayak itu. Awaknya mungkin di dunia, tapi hatinya di masjid. Kayak apa caranya masjid itu supaya beganal area kayak lapangan bola. Bah, nang kayak ini gin dulu kada hibak. Kalau kayak lapangan bola dulu. Jadi masjid itu nang bagusnya tuh kayak ini nah, nang kayak ini persis. Nang iyanya tuh isinya. Biar aja masjid tuh nang sederhana. Cuma alhamdulillah makmur nang kayak ini nah. Tiap malam ada majelis. Ya kalau lah berjamaah alhamdulillah ada terus orangnya bala. Alhamdulillah itu nikmat yang besar biar. Jadi ingatakan bila kita hendak mencari rumah misalnya, hendak pindah rumah lalu mencari rumah, nang perlu kita perhatikan mencari rumah itu daerah itu adalah langgar atau masjid, itu dicari dulu. Itu pertama. Bila ada juga lihat bang, ada juga kah orang sembahyangan di situ? Ada langgar jar sembahyang sehari sekali aja, bah. Apabila itu maghrib, jadi isya, subuh, zuhur, asar, perai. Jangan ke situ berumah, mengalihi orang di mana berumah. Tuh nah bagus di Pelambuan. Ada Masjid Darul Falah. Bo itu berjamaah banyak orangnya. Majelisnya tiap malam ada. Itu perlu nah itu. Ini bisalah mencari rumah adalah anu daerah nang kada ada langgar, kada ada masjid, bah. Hendak jadi napa hidup?
mencari rumah nang kadada langgar, kadada masjid, bilang liwar anu jar aku terganggu bener lawan suara masjid, umat terganggu. Ya Allah, ini maaf aja bang, maaf orang nih kada Islam, inya menghargai lawan kita. Bahkan pian betapa banyak di Indonesia nih orang nih non Islam, tapi nya hafal bacaan makan, hafal ya bacaan buka puasa. Kenapa? Karena rancak mendengar kawannya membaca itu. Sampai ada orang non Muslim Fatihah inya hafal. Kenapa? Rumahnya parak langgar masjid, maghrib isya subuh orang baca Fatihah. Kon coba orang Islam kada hafal Fatihah lah, apa yang merasuki anda? Ajaib penolak terpaling gak ada? Terpaling. Sampai ada orang mendengar surah Ikhlas hafal nang qul huwallahu ahad, karena itu menjadi favorit di langgar dan di masjid manapun. Jadi orang ini kan parak rumah lawan masjid lawan langgar, jadi saban kalian mendengar qul huwallahu ahad hafal, padahal orangnya kada Islam. Ya Allah Ta'ala, jadi ulun bingung bila ada orang Islam kada hafal Fatihah aja kada hafal. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah Ta'ala. Cuma di sini kadada tuh jauh di Belanda sana kayak itu. Di Banjar nih mana ada mana kayak itu. Banjar ini. Nah sudah. Jadi ingatakan tadi banyak-banyak bersyukur aja hidup kita. Pokoknya jangan. Jadi ada salah satu santri mau WA ulun. Jadi walaupun nya sudah ampi sekolah, tapi nya pernah di kelas ulun duduk waktu beberapa mungkin hampir puluhan tahun yang lalu lah. Jadinya mau WA guru aja. Nya tiap tahunnya anda jakena mau WA. Jadi itu artinya nya inya tetap menganggap ulun ini gurunya. Pada ampih lah. Karena Pak Em Banu hari raya datang ke rumah tiap tahun. Ini kada nah. Soalnya mau WA guru jar maaf ulun kada kawat kenapa aja orang. Anu gore ulun karena musibah. Apa musibah? Bulik haulan kecelakaan batis patah. Oh ya ka jurang anu nggih. Anu sabar jurang nggih gore ulun insyaallah sabar jurang sebuting aja pesan ulun jurang ingatakan nikmat daripada bala. Itu aja supaya hati jangan pusang. Kan kalau bapak apa nih batis patah nih tau bapak jurang ingatakan waktu sehat ikan berapa puluh tahun sudah mendipikirkan menyambat nih nyaman bang ya kalau menyambat bahaya apa bang lagi nasihat tuh nangka itu aja berikan kayak apa lagi. Nah cuma alhamdulillahnya santri ini masih ingat dinya tenang padahalnya di Tabalong di Tanjung sana, tapi karena tiap tahunnya datang ke rumah Beelang membawa anak bininya tuh nah bagus mana kayak itu. Ulun kada hendak ulun maksudnya ulun tuh kada hendak jebang datangi murid ke rumah kada juga. Cuma inya tuh hebat karena menghargai peguruan tuh nah. Ulun kada kita hargai juga kada apa-apa. Bila ada muridnya sudah hai kada apa-apa juga. Asa inya selamat dunia akhirat kada apa-apa. Cuma ada nggak itu nama manusia ikung berdua karena Beelang ke rumah. Kan. Karena orang-orang nangka itu tuh perlu benar dengan dukungan orang-orang nang sekitar. Itu perlu orang-orang kayak itu. Orangnya anu aja orangnya. Nah, masya Allah luar biasa. Jadi hidup ini walaupun kita ditimpa bala musibah ujian dari Allah Ta'ala, tapi jangan lupakan tetap kita bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan gara-gara satu bala nikmat ribuan itu hilang di mata kita. Nah sudah, nah ingin situ dulu. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam bissawab. Karena kita sambung pulang sifat yang ke-19 karena adalah basirun. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya gasan kita beratan khusus gasan ulun pribadi. Mudah-mudahan keberkahan kita duduk di majlis Allah, di majlis Rasulullah, di salah satu rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dosa anak istri kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah permudah segala urusan kita. Allah luaskan rezeki yang halal, yang
yang membawa dengan keberkahan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita, dzurriyyat kita, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai dzurriyyat yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah sebelum kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah, ke makam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua yang hadir dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa lutufin wa afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله، 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 رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل واسع الوادي وبلغ وتقبل صواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وابهل لنا من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده، وما قلنا من قول يا الله يا الله يا الله. وصلينا إلى حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وسرقة متقبلا نقدم ذلك نقول إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، على آله كل والصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والماكيين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجل مجيئة ممن أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين، ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا أعمامنا وعماتنا وخالاتنا وخولنا ذوي الحقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، خصوصا إلى صاحب الحولية الحبيب أبو بكر بن حسين السقف صاحب قريش الحبيب محمد بن بعبد الله، ثم إلى روحي العالم صاحب الفضيلة قروح حجي محفوظ أمين فمنكه وأصولهم وفروئهم، أوصل اللهم ثواب ما قرأناه إليهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وبقاء لهم من النار وحجابا لهم من النار وشراء لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ولهم لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ulun minta rela seberataan dunia akhirat.